Hello, friends and well wishers of RKS Apex Institute of English. Friends, 3 or 4 days ago, we witnessed one news article on Amaravati and, of course, Chandrababu Naidu. There, I read only the article. But did not explain the vocabulary in detail. So I made a promise that I would make one separate video on that vocabulary. Now the time has come for us to discuss this vocabulary. My dear friends, here in this video, we are going to see the important vocabulary there in this article. So in the previous video, I explained it to you very clearly. The total content. Okay, from ghost city to model city. We discussed the total content. But now we are going to see the important vocabulary there in the given content. Okay, these vocabulary words are very important, my dear friends. So please pay attention and try to have more benefit. Clear? Fine. First one. సిబి నాయుడు హ్యాస్ గివెన్ ఎ న్యూ లైఫ్ టు హిస్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ అమరావతి. అంటే ఆ పారాగ్రాఫ్లో నుంచి తీసుకున్నటువంటి సెంటెన్స్ అది. ఓకే, సిబి నాయుడు హ్యాస్ గివెన్ ఎ న్యూ లైఫ్. మనం ఇక్కడ ఈ గివ్ ఎ న్యూ లైఫ్ అని ఈ సెంటెన్స్ తీసుకోవచ్చు. గివ్ ఎ న్యూ లైఫ్ అని చక్కగా సెంటెన్స్ వాడచ్చు. అంటే ఒక కొత్త జీవితాన్ని ఇవ్వడం, లేదంటే ఒక కొత్త అధ్యాయానికి మొదలు పెట్టడం, ఇట్లంతా కూడా. సో సిబి నాయుడు హ్యాస్ గివెన్ ఎ న్యూ లైఫ్ టు హిస్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్. ఇప్పుడు ఎలా చెప్పుకోవచ్చు? సబ్జెక్ట్ గివెన్ ఏ వర్బ్ తీసుకొని గివెన్ ఏ వర్బ్ సహాయంతో జస్ట్ యూ కెన్ టేక్ ఏ న్యూ లైఫ్ టు సంథింగ్ సంబడి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు ఒక పర్టికులర్ ప్రొఫెసర్ గారు చాలా బాగా చెప్పి మీ జీవితాన్ని చక్కటి వెలుగులోకి తీసుకెళ్లారనుకోండి, అప్పుడు ఏం చెప్పచ్చు? ద ప్రొఫెసర్, ఏ టెన్స్ మీ ఇష్టం. ద ప్రొఫెసర్ గేవ్ మీ ఏ న్యూ లైఫ్, అదర్వైజ్ గేవ్ ఏ న్యూ లైఫ్ టు మీ. ద ప్రొఫెసర్ గేవ్ ఏ న్యూ లైఫ్ టు మీ, ఇలా చెప్పచ్చు. ఇంకోలా చెప్పుకోవాలంటే కనుక సీ హియర్, డాక్టర్ కలాం గేవ్ ఏ న్యూ లైఫ్ టు ఇండియన్ మిసైల్ టెక్నాలజీ. డాక్టర్ కలాం gave a new life to Indian missile technology. Clear? My sir has given life to many students by establishing Apex Institute of English in Guntur. ఇక్కడ సంథింగ్ తీసుకోవచ్చు, అలాగే సంబడి కూడా తీసుకోవచ్చు. సంబడి సంథింగ్ అంటే తెలుసు కదా మీకు. సంథింగ్ అంటే కనుక ఇండియన్ మిసైల్ టెక్నాలజీ సంథింగ్, దెన్ డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ సంథింగ్, దెన్ స్టూడెంట్స్ సంబడి. యూ కెన్ టేక్ సంథింగ్ ఆర్ సంబడి. మై సర్ has given a new life. My sir has given a new life to many students by establishing Apex Institute of English in Guntur. Then most of the people in Andhra Pradesh know about Apex Institute of English, which is there in Guntur, established by Sri K. Nageshwara garu. Then he has been running the institute there for the last 28 years. Okay. Then look at this particular guy. So Mr. Anil, actually this gentleman started his career as a server, but now he is working as a software engineer. Actually a few months ago, otherwise a few weeks ago, then Apex celebrated 28th anniversary. There this particular gentleman, software Mr. Anil Kumar, came back to institute and shared his feelings. My dear friends, I will keep you this particular video there in our I will provide the link there in the comment section. And మనకు descriptive box ఉంటుంది, the descriptive session. There in the descriptive session I will provide you the link. So please do watch this particular video. Surely you will be inspired how a man from a server to software engineer, how has he become being a server to being a software engineer, that you can see his journey. అంటే ఇలా ఎంతోమంది స్టూడెంట్స్ ఈ ఎపెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గుంటూరు నుంచి ట్రైనింగ్ తీసుకొని చాలా మంచి పొజిషన్స్కు చాలా దేశాలకు విస్తరించి ఉన్నారు అంతా కూడాను. అఫ్ కోర్స్, సో విత్ ద సేమ్ స్టాండర్డ్స్, విత్ ద సేమ్ ఎయిమ్, దెన్ ఐ ఎస్టాబ్లిష్ ది ఇన్స్టిట్యూట్ హియర్ ఇన్ విజయవాడ అండ్ ఐ హావ్ బీన్ రన్నింగ్ హియర్ ఫర్ ద లాస్ట్ 14 years. సో ఆర్కేఎస్ ఎపెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ ఇక్కడ విజయవాడలో ఉంది, ఎపెక్స్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ ఇంగ్లీష్ గుంటూరులో ఉంది. సో ఈ స్టూడెంట్ ఎపెక్స్లో కంప్లీట్ చేశారు గుంటూరులో. సో లాస్ట్ మంత్ మాకు
28th యానివర్సరీ అయింది. దానిలో మిస్టర్ అనిల్ కుమార్ హీ అడ్రస్డ్. ఆ లింక్ నేను డిస్క్రిప్టివ్ బాక్స్లో పెడుతున్నాను అక్కడ. సో ఒకసారి ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు చూడండి. రియల్లీ యూ గెట్ ఇన్స్పైర్డ్. సో ఫ్రెండ్స్, హియర్ ద సెంటెన్స్ హియర్ ఈస్ మై సర్ హ్యాస్ గివెన్ ఏ న్యూ లైఫ్ టు మెనీ స్టూడెంట్స్ బై ఎస్టాబ్లిషింగ్ ఎపెక్స్ ఇన్ గుంటూరు. ఇలా గివ్ ఏ న్యూ లైఫ్ అంటే ఆ కాంబినేషన్ చూస్తారా, ఆ కాంబినేషన్ దాన్ని కొలొకేషన్ అంటారు. అలాంటి కొలొకేషన్స్ మన దగ్గర ఎంత ఎక్కువ ఉంటే కనుక అంత ఎక్కువ కాన్ఫిడెన్స్ మనం పొందుతాం. ద మోర్ కొలొకేషన్స్ యూ కలెక్ట్ అండ్ యూజ్ ఇట్ ఇన్ యువర్ డే టు లైఫ్, దెన్ ద మోర్ కాన్ఫిడెన్స్ యూ గెట్. క్లియర్? ద నెక్స్ట్, ఇవన్నీ న్యూస్ పేపర్ నుంచి తీసుకున్న సెంటెన్స్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా. ఓకే. సిబి నాయుడు ఈజ్ కీన్ టు బిల్డ్ ఏ సిటీ లైక్ సింగపూర్ ఇన్ అమరావతి. సిబి నాయుడు ఈజ్ కీన్ టు బిల్డ్ ఏ సిటీ. మనం ఈ వర్డ్ తీసుకుందాం, కీన్ టు బిల్డ్. సో సబ్జెక్ట్ యామ్ ఈజ్ ఆర్ అంటే కీన్ అనేది అడ్జెక్టివ్. మనకి ఎక్కువగా అడ్జెక్టివ్స్ అనేవి బీ ఫార్మ్స్ వాడతారు. బీ ఫార్మ్స్తోనే వాడాలని చెప్పడం లేదు ఫ్రెండ్స్, ఎక్కువగా బీ ఫార్మ్స్తో వాడతాం. ఐ మీన్ మోర్ దాన్ 60% we use adjectives with the B forms. Now let's see here. Am, is, are, keen, 2 plus V1. అంటే ఇది ఒక స్ట్రక్చర్, ఈ కాంబినేషన్ చూడండి. దీంతో మీ ఓన్గా డెవలప్ చేసుకోవచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, హీఈస్ కీన్ టు డెవలప్ హిస్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్. హీఈస్ కీన్ టు డెవలప్ హిస్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్. సో దే ఆర్ కీన్ టు జాయిన్ యోగా క్లాసెస్. అంటే అందులో జాయిన్ అవ్వాలంటే ఒక ఆసక్తిని చూపిస్తారు. ఇప్పుడు కీన్ అంటే కనుక ఎక్కువ శ్రద్ధ లేదంటే ఆసక్తి, దాన్ని కీన్ అంటే చెప్తారనమాట ఇక్కడ. కీన్. క్లియర్? సి దెన్ ద మేనేజ్మెంట్ ఈస్ కీన్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ఎమ్యూనిటీస్ టు ద ఎంప్లాయీస్. అంటే ఎంప్లాయీస్కి అన్ని రకాల ఫెసిలిటీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలనేటువంటి ఆసక్తి, ఇంట్రెస్ట్తో మేనేజ్మెంట్ ఉంది. ద మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ కీన్ టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ఎమ్యూనిటీస్ అంటే ఫెసిలిటీస్, అన్ని రకాల సదుపాయాలు ఎంప్లాయీస్కి ఇవ్వాలని భావిస్తుంది, అనుకుంటుంది, ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తుంది. దినేష్ ఈజ్ వెరీ కీన్ టు లెర్న్ మెనీ లాంగ్వేజెస్. దినేష్ ఈజ్ వెరీ కీన్ టు లెర్న్ మెనీ లాంగ్వేజెస్ అంటే దినేష్ చాలా భాషలు నేర్చుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆసక్తితో ఉన్నాడు. ఇక్కడ దినేష్ గురించి మీకు చెప్పాలి. దినేష్ హ్యాపన్ టు బి ఎపెక్స్ స్టూడెంట్స్ ఇన్ గుంటూరు. అంటే గుంటూరులో ఎపెక్స్ స్టూడెంట్ ఇతను. నేను గుంటూరులో స్టూడెంట్గా వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు స్టూడెంట్గా చేస్తూ తర్వాత నేను ఫ్యాకల్టీగా అపాయింట్ అయ్యాను. అప్పుడు ఇతను మా ముందు బ్యాచెస్లో కంప్లీట్ చేశారు దినేష్. ఇతను యాక్చువల్గా ఆయన ఒక టెక్నిక్ ఫాలో అవుతారు లాంగ్వేజ్ ఫాలో అయ్యేటప్పుడు. దాన్ని మేము సరదాగా దినేష్ ఫార్ములా అని పెడతాం. దినేష్ ఫార్ములా నేను పెట్టుకున్నాను పేరు ఒకటి, దినేష్ ఫార్ములా అని. మా స్టూడెంట్స్ కూడా క్లాస్ రూమ్లో అదే చెప్తుంటాను ఇక్కడ. సో అప్లై దినేష్ ఫార్ములా, షూర్లీ యూ కెన్ డెవలప్ యువర్ లాంగ్వేజ్ స్కిల్స్ అని చెప్తుంటాను. వాట్ ఈస్ దిస్ దినేష్ ఫార్ములా? దినేష్ ఫార్ములా హియర్ ఈస్ దిస్ మ్యాన్, if he comes to know about any new rule, if he comes to know about a new rule there in a grammar or the rule which he commits a mistake every time, then he takes it and uses it all the day on many people. అంటే ఏదైనా ఒకటి తప్పు చేసినట్టు కానీ కొత్త రూల్ కానీ తెలిస్తే కనుక ఆ రూల్ని అతడు ఆ రోజు అందరి మీద, కనబడిన వాళ్ళందరి మీద వాడేస్తూ ఉంటాడు అంతా కూడాను. అర్థం కాలేదు. ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. ఇప్పుడు వన్ ఆఫ్ తీసుకోండి. వన్ ఆఫ్ one of my friend is working in అమెరికా అన్నారు. ఇలా చాలామంది చెప్తుంటారు వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్. తప్పు కదా, ఇది వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ అనాల్సి ఉంటుంది. అంటే నాకున్న స్నేహితుల్లో ఒకడు. సో వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ అనాలి. వన్ ఆఫ్ వచ్చినప్పుడు చాలామంది సింగులర్ పెడుతుంటారు. ఇట్స్ రాంగ్, ప్లూరల్ ఉండాలి. వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్స్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ అమెరికా. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు దినేష్ వన్ ఆఫ్ మై ఫ్రెండ్ అని అలవాటు ఉంది. అంటే వన్ ఆఫ్ పక్కన సింగులర్ పెట్టి అలవాటు ఉన్న వ్యక్తి అనుకోండి. అతనికి ఎప్పుడైతే తెలిసిందో ఇక ఈ వన్ ఆఫ్ పెట్టి కనబడిన వాళ్ళందరి మీద వాడేస్తుంటాడు అంతా కూడా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇంటికి వెళ్తారు, వెళ్ళంగానే వాళ్ళ మదర్ టీవీ చూస్తుంటుంది. హాయ్ మామ్, ఇట్ సీమ్స్ యూ ఆర్ వాచింగ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇంట్రెస్టింగ్ సీరియల్స్. ఎస్ పెట్టాను కదా, ఓకే అనుకుంటాడు. నెక్స్ట్, డాడ్ వై డోంట్ యూ బై వన్ ఆఫ్ గుడ్ పెన్స్ ఫర్ మీ అంటాడు. ఇక్కడ అదే నిన్నే పెన్ను కొన్నానుగా అంటారు నాన్నగారు. లేదు డాడీ ఊరికన్నాను అంటాడు అంతవరకే. అంటే ఆ సెంటెన్స్ వాడేనా లేదా అని చూసుకుంటారు. ఒక ఫ్రెండ్ని కలుస్తారు. ఫ్రెండ్ని కలిసి, వావ్ ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ యువర్ న్యూ షర్ట్స్. నువ్వు కొత్త షర్ట్ అనుకుంటానే, ఐ థింక్ ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ యువర్ న్యూ షర్ట్స్. అంటే వన్ ఆఫ్ పెట్టి ప్లూరల్ వాడనే లేదా. అలాగా ఈ ఫార్ములా మనం వాడగలిగితే బాగుంటుంది. అంటే ఎట్లాగా, ఏదైనా ఒక కొత్త వర్డ్ తీసుకున్నా, ఒక కొత్త కాంబినేషన్ తీసుకున్నా సరే, లేదు మీరు బాగా తప్పు చేస్తున్నారు ఏదైనా ఒక వర్డ్ పర్టికులర్ కాంబినేషన్, దాన్ని మ్యాక్సిమం ఆ రోజు ఎంతమంది కనబడితే అందరి మీద ప్రయోగించండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. ఏదైనా
ఒకటి ఇబ్బంది పెడితే ఎదుటి వాళ్ళు ఇబ్బంది పడతారు. నో ప్రాబ్లం, యూ యూజ్ ఇట్, టేక్ ఇనిషియేటివ్ అండ్ స్టార్ట్ యూజింగ్ అండ్ ష్యూర్లీ యూ కెన్ ఎన్రిచ్ యువర్ లాంగ్వేజ్. క్లియర్? అదే మన దినేష్ ఫార్ములా. సో దినేష్ ఈజ్ వెరీ కీన్ టు లెర్న్ మెనీ లాంగ్వేజెస్. అతను హిందీ నేర్చుకున్నాడు, తెలుగు వచ్చు, ఇంగ్లీష్, ఇంకా కొన్ని భాషలు నేర్చుకొని సెంట్రల్ గవర్నమెంట్లో చాలా అత్యద్భుతమైన స్థాయికి వెళ్ళిపోయాడు అతను అంతా కూడా. సో అనుకున్న ఫ్రెండ్స్, ప్లీజ్ డెవలప్ language skills. Right. Next one. The CM aimed to make Amaravati one of the top 3 livable cities in the world with more than 50% green cover. So ఇందాక చెప్పిన వన్ ఆఫ్ ఇక్కడ మళ్ళీ వాడాను చూడండి. ఇక్కడ the CM has aimed to make Amaravati one of the top 3 livable cities. సో ఇక్కడ చెప్పే ప్రాబ్లం అంటే వన్ ఆఫ్ ఇప్పుడు వచ్చిన ప్లూరల్ వాడాలి. సో వన్ ఆఫ్ ప్లస్ ప్లూరల్ నౌన్ ఆర్ ప్రొనౌన్ వాడాల్సి ఉంటుంది, సింగులర్ వాడకూడదు. కానీ చాలామందికి అలవాటు ఉంటుంది, సింగులర్ వాడుతుంటారు. చెక్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్, ప్లూరల్ వాడాలి. ఎలా చెప్పొచ్చు మనం? రాజమౌళి ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఆఫ్ ఇండియా. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ డైరెక్టర్స్ ఎస్ ఉండాలి. నెక్స్ట్, ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్పిరేషనల్ వీడియోస్ టుడే. ఈరోజు నేను ఒక మంచి ఇన్స్పిరేషనల్ వీడియోస్లో ఒక వీడియో పెట్టబోతున్నాను. ఐ మేడ్ మెనీ వీడియోస్. అమాంగ్ దెమ్ వన్ వీడియో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ టుడే. సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు అప్లోడ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్స్పిరేషనల్ ఆర్ ఇన్స్పైరింగ్ వీడియోస్ టుడే. నెక్స్ట్, ఇట్లా వన్ ఆఫ్ ఎప్పుడు వచ్చినా ప్లూరల్ వాడాలి ఇక్కడ. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ వన్. The cornerstone of the city's development was the land pooling scheme, under which 29,966 farmers contributed approximately 34,400 acres. ఓకే, చెప్పాను కదా, అన్ని స్టేట్మెంట్స్ కూడా ఆ ఆర్టికల్ నుంచి తీసుకుందనమాట. దాని నుంచి మనం ఓన్గా ఎలా డెవలప్ చేసుకోవాలి, అది ఇక్కడ మన ఎయిమ్. క్లియర్? దట్ ఇస్ ద ప్రైమ్ ఎయిమ్ ఆఫ్ అవర్ మేకింగ్ వీడియో, పర్టికులర్లీ దిస్ వీడియో. హౌ కెన్ వీ collect beautiful words from the content, the article, and convert into our own. Clear? Our own style. The cornerstone of the city's development. అంటే ఈ పర్టికులర్ అమరావతి ఏదైతే అనుకున్నారో దానికి కార్నర్ స్టోన్, ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పని కానీ లేదంటే ఒక ముఖ్యమైన విభాగం ఎప్పుడు జరిగిందంటే కనుక ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా ఆ ల్యాండ్ని తీసుకోవడమే. అంటే అమరావతి రైతులు చక్కగా వాళ్ళు భూమిని ఇచ్చారు, ఆ కలెక్ట్ చేయడం అనేది ఒక గొప్ప పని అనమాట. అదొక కార్నర్ స్టోన్, అంటే ముఖ్యమైన భాగం, ముఖ్యమైన పని, లేకపోతే మూల స్తంభం అని చెప్పనమాట. అంటే ఈ ప్రోగ్రామ్ మొత్తానికి, ఈ సిటీ నిర్మించడాన్ని మొత్తానికి మూల స్తంభంగా నిలిచిన ఒక పని ఏంటంటే కనుక కలెక్టింగ్ ల్యాండ్ ఫ్రమ్ ద ఫార్మర్స్. సో ద కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ సంథింగ్, ఆర్ ప్రజెంట్ అయితే ఈజ్, పాస్ట్ అయితే వాస్. ఇన్ మోస్ట్ కంట్రీస్ ద ఫ్యామిలీ యూనిట్ ఈజ్ స్టిల్ ద కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ సొసైటీ. ఇన్ మోస్ట్ కంట్రీస్ ద ఫ్యామిలీ యూనిట్ అంటే ఫ్యామిలీ సిస్టమ్, అంటే కుటుంబ వ్యవస్థ అనేది సొసైటీ యొక్క మూల స్తంభంగా, మూలాధారంగా నిలబడుతుంది ఇప్పుడు కూడాను. అది వాస్తవం కదా. ఒక సొసైటీ బాగుండాలంటే కనుక ఆ సొసైటీలో ఇండివిజువల్గా ఉండేటువంటి హోమ్, ఫ్యామిలీ, అది బాగుండాల్సి ఉంటుంది. ఈ ఫ్యామిలీ ఈజ్ స్ట్రాంగ్, న్యాచురల్లీ సొసైటీ ఈజ్ ఆల్సో స్ట్రాంగ్, అది కూడా స్ట్రాంగ్గా ఉంటుంది అంతా కూడా కదా. సో ఇన్ మోస్ట్ కంట్రీస్ ద ఫ్యామిలీ యూనిట్, ద ఫ్యామిలీ సిస్టమ్ ఈజ్ స్టిల్ ద కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ సొసైటీ. సొసైటీకి ఒక మూల స్తంభం ఇప్పుడు కూడా కుటుంబమే చాలా దేశాల్లో. ట్రస్ట్ ఈజ్ ద కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ ఎనీ రిలేషన్. అంటే ఏ రిలేషన్ నిలబడాలన్నా, బీట్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్, బీట్ ఫ్రెండ్షిప్, బీట్ పార్ట్నర్షిప్, ఏదైనా కానీ ఆ రిలేషన్ బాగుండాలంటే కనుక ట్రస్ట్ అనేది కీలకంగా ఉండాల్సి, నమ్మకం. సో ట్రస్ట్ ఈజ్ ద కార్నర్ స్టోన్ ఆఫ్ ఎనీ రిలేషన్. Mr. Naidu has always expressed his admiration for Singapore. ఇది కూడా ఆ పారాగ్రాఫ్లో ఇచ్చిందనమాట. ఎప్పుడు కూడా నాయుడు గారు అనుకుంటారు, అసలు అలాంటి సింగపూర్లో ఉండేటువంటి పెద్ద పెద్ద సిటీస్ లాగా మనకు కూడా ఏపీలో నిర్మించాలి, లేకపోతే అమరావతిని నిర్మించాలి అని అంతా కూడాను. ఇక్కడ చూడండి, హ్యాస్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ హిస్ అడ్మిరేషన్, అది చూద్దాం ఇక్కడ. ఎక్స్ప్రెస్ అడ్మిరేషన్ ఫర్ సంథింగ్. అడ్మైర్ ఆర్ అడ్మిరేషన్ అంటే కనుక దాని పట్ల ఉన్న అభిమానము, ఇష్టము, గౌరవం, ఇవన్నీ కూడా అడ్మిరేషన్ అవుతుంది. అతను ఎప్పుడు కూడా సింగపూర్ని అభిమానిస్తూ అలాంటి అంటే అభివృద్ధితో కూడిన నగరం ఇక్కడ ఉండాలని కోరుతున్నారు. సో ఇది ఏం తీసుకున్నాం మనం ఇక్కడ? ఎక్స్ప్రెస్ అనే ఒక వర్బ్, నెక్స్ట్ అడ్మిరేషన్ నౌన్, ఈ కాంబినేషన్తో తీసుకుంటున్నాం. చూడండి, మై ఫాదర్ ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెసెస్ హిస్ అడ్మిరేషన్ ఫర్ ఘంటసాల. అంటే ది గ్రేట్ సింగర్ ఘంటసాల గారు అంటే మా నాన్నగారికి చాలా ఇష్టం. ఎప్పుడు తన అభిమానాన్ని అతని పట్ల చెప్తూ చూపిస్తూ ఉంటారు ఎప్పుడు కూడా. My father always expresses his admiration for Ghantasala. I express my admiration for our Telugu language. నాకు తెలుగు లాంగ్వేజ్ అంటే చాలా చాలా ఇష్టం. Of course,
My profession is to teach English language and teach the skills related concepts. Skills related concepts are, I may be called a soft skills trainer. That's a different thing. But even though I teach English, but I love our mother tongue Telugu language. Not just because of it is our mother tongue, because of the variety of our language, Telugu language variety, or I can see in-depth meaning of the words in Telugu language. తెలుగు భాషలో ఉండేటువంటి మాటల యొక్క డెప్త్ మీనింగ్ చాలా చాలా బాగుంటుందండి. అందుకని ఫ్యూచర్లో అంటే ఒక రాబోయే ఒక 2-3 వారాల్లో తెలుగు భాష యొక్క గొప్పతనం మీద ఒక వీడియో చేయాలనుకుంటున్నాను. చూద్దాం. ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి ఏదైనా ఒక మాట చెప్పాలంటే కనుక, ఒక మాట చెప్పాలంటే తెలుగులో ఎక్కువ అన్ని అని చెప్పను కానీ కొన్ని పదాలు, ఎక్కువ పదాలు దాని లోపల మీనింగే దాక్కుని ఉంటుంది. అంటే వీ కెన్ సీ ద హిడెన్ మీనింగ్ ఆఫ్ ద వర్డ్ ఇన్ ద వర్డ్ ఇట్ సెల్ఫ్. అంటే ఆ పదంలోనే ఇలా తొంగి చూస్తే కనుక ఒక బాగుంది, నీళ్ళు ఉంటాయి, ఓకే, కానీ తొంగి చూస్తే లోపల చూస్తున్నాం కదా, అందులో అర్థం ఉంది కదా, నీళ్ళు ఉన్నాయి కదా, అలాగే ఆ పదం లోపలే అర్థం ఉంటుంది. చాలా బాగుంటుంది అంతా కూడా. క్లియర్? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం ఒక ఒక పేర్లు పెట్టుకుంటాం, నేమ్స్ ఇలా పెడతాం కదా, అనసూయ, లేదంటే సులోచన, ఓకే, లేదంటే ఆలోచన, ఇలాంటివి మన తెలుగు పదాలు ఉన్నాయి కదా, తెలుగు పదాలు. అంటే తెలుగు భాష గొప్పతనం కోసం చెప్తున్నాను. ఓన్లీ తెలుగు భాష గొప్పతనం మీద ఫ్యూచర్లో నేను ఒక వీడియో చేద్దాం అనుకుంటున్నాను. ప్రస్తుతానికి ఇది విన్నాం. అనసూయ, ఇక్కడ మనకు తెలుగులో ఎక్కువగా ఆ అంటే కనుక నో అని అర్థం వస్తుంది. నో అంటే నో అసూయ, అంటే అసూయ లేని వాళ్ళని అనసూయ. అంటే కొంతమందికి ఆ పేరు పెట్టుంటారు, అనసూయ అంటే ఆవిడకు అసూయ లేదు అని చెప్పడం. సులోచన, ఇక్కడ అనసూయ అంటే తెలుసు కదా, అసూయ లేని మహిళ, అసూయ లేనిదే అని అర్థం అన్నారు. అలాగే ఆ అంటే నో, సత్యం, అసత్యం అంటే నో సత్యం, ఓకే. అలాగే అన్నిటికీ కాదు, ఆ కాంబినేషన్లో విడగొట్టే దగ్గర ఆ అంటే నో అని వస్తుంది అంతా కూడా. అలాగే మనం అతిథి అంటాం కదా, అతిథి గెస్ట్. ఇంగ్లీష్లో చూస్తే గెస్ట్ అంటే గెస్ట్ అంతే, కానీ తెలుగులో అతిథి అంటే ఆ తిథి, నో తిథి. అంటే తిథి, వారం, నక్షత్రం చూసుకోకుండా ఎప్పుడైనా ఊడిపడేవాడే అతిథి అవుతాడు అంతా కూడా. ఎప్పుడైనా రావచ్చు, వీ నీడ్ టు వెల్కమ్ హిమ్ బికాస్ ఈజ్ ఆర్ గెస్ట్. But once you look the same word in English, then once you look into the word same guest in Telugu, అతిథి, ఆ తిథి, నో తిథి లేకుండా వచ్చేవాడని చెప్పడం. సులోచన, లోచనములు, లోచన అంటే తెలుసు కదా, కళ్ళు, ఈ కళ్ళని లోచన అంటారు. సులోచన, సు అంటే మంచి, అంటే మంచి ఆలోచన కలిగిన, అలాగే సులోచన మంచి ఆలోచన కలిగిన ఆవిడ అని చెప్పడం. సులోచన. మరి ఆలోచన అంటే ఆలోచన. ఇప్పుడు చూడండి, లోచన అంటే ఏమనుకున్నాం, కళ్ళు కదా. ఈ లోచనములు కళ్ళు ఎప్పుడు కూడా చూడండి చాలా బిజీగా బయటికి అలా చూస్తుంటుంది. ఎంతసేపు అటు ఇటు చూసినా సరే మన లోపల నుంచి మంచి ఆలోచనలు రావు ఎప్పుడు కూడా. బికాస్ దీస్ ఐస్ ఆర్ బిజీ లుకింగ్ అవుట్ సైడ్, బయటకు చూస్తూ బిజీగా ఉన్నాయి. అందుకని మనం ఆలోచించేటప్పుడు చూడండి ఏం చేస్తాం, కళ్ళు ఇలా క్లోజ్ చేసి ఇలా పెట్టి ఆలోచిస్తుంటాం, ఏంటా అని అక్కడ. ఎప్పుడైతే ఈ లోచనలు క్లోజ్ అయ్యాయో లోపల నుంచి ఆ ఆలోచన బయటకు వస్తుంది కదా. ఎప్పుడైతే ఈ లోచనలు ఇలా క్లోజ్ చేసి మనం ఆలోచిస్తున్నామో, లోచనలు క్లోజ్ అయినాయో లోపల ఉన్నటువంటి ఆ లోచన బయటకు వస్తుంది. కాబట్టి ఆ లోచన బయటికి రావాలంటే, ఈ ఆలోచన రావాలంటే ఈ లోచన క్లోజ్ చేయాలి. చూడండి తెలుగుకి ఉన్నటువంటి అవినావ సంబంధం ఎంత బాగుంటుందో. అఫ్ కోర్స్ ఈ వర్డ్ నేను ఒక ప్రసంగంలో గరికపాటి నరసింహరావు గారు చెప్తే విన్నాను, అతనికి ధన్యవాదాలు. సో ఇలాగా ఫ్రెండ్స్, మనకు తెలుగులో మనకు అద్భుతమైనటువంటి పదజాలం ఉంటుంది, అందులోనే మీనింగ్ ఉంటుంది, అర్థం ఉంటుంది. అది నాకు చాలా ఇష్టం. అందుకని ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై అడ్మిరేషన్ ఫర్ అవర్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. ఓకే, అలాగే ఇది ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై అడ్మిరేషన్ అనే బదులు ఇంకా సింపుల్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ అడ్మిరేషన్ అనే నౌన్ నుంచి అడ్మైర్ అనే ఒక వర్బ్ తీసుకోవచ్చు, అడ్మైర్. అప్పుడు ఎలాగా, అడ్మైర్ సంథింగ్ ఇలా తీసుకోవచ్చు. చూడండి ఎగ్జాంపుల్, మై ఫాదర్ ఆల్వేస్ అడ్మైర్స్ ఘంటసాల. అంటే చూడండి, ఇందాక ఆల్వేస్ ఎక్స్ప్రెసెస్ ఈజ్ అడ్మిరేషన్ కొంచెం లెంగ్దీగా అనిపిస్తే కనుక ఇంకా చిన్నగా చేసుకోవచ్చు, చక్కగా అడ్మైర్ అనే వర్బ్తో చెప్పేసుకోవచ్చు. అంటే ఎట్లాగా, మై ఫాదర్ ఆల్వేస్ అడ్మైర్స్ ఘంటసాల. ఇక్కడ నా కేసు తీసుకుంటే ఇక్కడ ఐ ఎక్స్ప్రెస్ మై అడ్మిరేషన్ ఫర్ తెలుగు కదా, దెన్ ఐ సే హియర్ ఐ అడ్మైర్ అవర్ తెలుగు లాంగ్వేజ్, ఐ అడ్మైర్ అవర్ తెలుగు లాంగ్వేజ్. సో ఫ్రెండ్స్, ఇలాగా మీ సొంతంగా కొన్ని డైలాగ్స్ డెవలప్ చేయండి. వాట్ డూ యూ అడ్మైర్, మీకు ఏదంటే అభిమానం, ఇష్టము, దాంతో కొన్ని సెంటెన్సెస్ రాయండి, చక్కగా అది యూజ్ చేస్తూ ఉండండి. నెక్స్ట్, ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ అమరావతి వాజ్ డిస్టర్బ్డ్ ఇన్ 2019 వెన్ జగన్ కేమ్ టు పవర్. ఎప్పుడైతే జగన్ గారు అధికారంలోకి వచ్చి 2019లో ఇక
ద ప్రోగ్రెస్ ఆఫ్ అమరావతి వాజ్ డిస్టర్బ్టెడ్, అది ఆటంకపరచబడ్డది, ఆటతో ఆపివేయబడ్డది అని చెప్పడం. ఓకే, ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ డిస్టర్బ్ట్ సంథింగ్ అంటే దేన్ని మనం ఆపుతున్నాం. డిస్టర్బ్ట్ అంటే కనుక ఆపివేయడం. టు మేక్ ఇట్ డిఫికల్ట్ ఫర్ సంథింగ్ టు కంటిన్యూ ఇన్ ద నార్మల్ వే, ఎప్పుడు అవుతున్నదాన్ని అలా వెళ్ళనీయకుండా అడ్డుపడడం, ఆపడం. క్లియర్? రైట్. ద డెమోన్స్ట్రేటర్స్ డిస్టర్బ్ట్ ద మీటింగ్ అంటే డెమోన్స్ట్రేటర్స్ అంటే ప్రదర్శనకారులు. ఆ ప్రదర్శనకారులు ఆ జరుగుతున్న మీటింగ్ని ఆపేస్తారు, అంతరాయం కలిగించారు. సో ద డెమోన్స్ట్రేటర్స్ డిస్టర్బ్టెడ్ ద మీటింగ్. నెక్స్ట్, ద ఇన్సిసెంట్ రెయిన్స్. ఇన్సిసెంట్ అంటే ఎడతెరిపి లేకుండా, ఆపకుండా, కంటిన్యూస్గా. ద ఇన్సిసెంట్ రెయిన్స్ కుడ్ డిస్టర్బ్ ద అగ్రికల్చరల్ ఎకానమీ అంటే ఈ అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ ఏదైతే మనకు అగ్రికల్చర్ ఎకానమీ ఉందో దానిని ఈ కంటిన్యూస్గా ఉన్నటువంటి వర్షాలు ఏవైతే ఉన్నాయో సంథింగ్, ఆ వర్షాలు వాటిని ఆటంకపరుస్తున్నాయి. అంటే వ్యవసాయ ఆర్థిక వ్యవస్థను, ఈ వ్యవసాయపరమైన ఆర్థిక వ్యవస్థను ఈ ఎడతెరిపి లేని వర్షాలు ఆటంకపరచవచ్చు, లేదంటే దాన్ని కొంచెం అంతరాయం కలిగించవచ్చు అని చెప్పడం అంతా కూడా. క్లియర్? Then the development of Amaravati was marred by delays and uncertainties. The development of Amaravati అంటే అమరావతి యొక్క అభివృద్ధి మార్ అంటే కనుక డెస్ట్రాయ్ అని వస్తుంది అంతా కూడా. మార్ సంథింగ్ మీన్స్ టు డ్యామేజ్ సంథింగ్, ఏదన్నా కొంచెం డ్యామేజ్ చేయడం, డెస్ట్రాయ్ చేయడం, నాశనం చేయడం, దాన్ని దెబ్బతీయడం. సో ద డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ అమరావతి వాజ్ మార్డ్ బై డిలేస్ అండ్ అన్సర్టనీస్ అంటే లేట్ చేయడం ద్వారా, అనిశ్చితమైనటువంటి నిర్ణయాల ద్వారా, అంటే కాలయాపన చేయడం ద్వారా దాని యొక్క అభివృద్ధి కుంటుపడ్డది అని చెప్పడం. ఇక్కడ మార్ అనే పదం మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది. మార్. ద సడన్ డౌన్ పోర్ రెయిన్ మార్డ్ ద గేమ్ అంటే ఆ గేమ్ ఆడుతున్నారు, దాదాపు మనమే గెలిచేలా ఉన్నాం, కానీ టాక్మని వర్షం పడ్డది, ఆ గేమ్ అంతా కూడా ఆపేశారు అంతా కూడా. సో ద సడన్ డౌన్ పోర్ రెయిన్ మార్డ్ ద గేమ్. ఇక్కడ ఒక మంచి కాంబినేషన్ నేర్చుకోవాలి. మేక్ ఆర్ మార్ అంటారు. ఇక్కడ మేక్ ఆర్ మార్ స్పోకన్లో చాలా బాగా వాడతారు, మంచి వర్డ్ ఉండేది. మేక్ ఆర్ మార్ కాంబినేషన్ ఇది. అంటే కన్స్ట్రక్ట్ ఆర్ డిస్ట్రక్ట్. ఓకే, నీ జీవితం నీ ఇష్టం నాన్న, కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటావో డిస్ట్రక్ట్ చేసుకుని ఇష్టం, పద్దాకా డిస్టర్బ్ చేయక. ఓకే, హౌ మెనీ టైమ్స్ షుడ్ ఐ అడ్వైజ్ యూ, ఇట్స్ ద లాస్ట్ టైం, వెదర్ యూ మేక్ ఆర్ మార్ యువర్ లైఫ్ అప్ టు యూ. అంటే ఎన్నిసార్లు నీకు చెప్పాల్సి ఉంటుంది, నువ్వు ఏం చేసుకుంటే నీ జీవితం ఇష్టం చేసుకోపో. వెదర్ యూ మేక్ ఆర్ మార్ యువర్ లైఫ్ ఇట్స్ అప్ టు యూ. అలాగా మేక్ ఆర్ మార్ చాలా బాగా వాడతారు, మేక్ ఆర్ మార్. సో his handling of the crisis could make or mar his career. His handling of the crisis అంటే ఒక విపత్తు లేదంటే ఒక సమస్య. ఈ పర్టికులర్ సమస్యను అతను ఎలా హ్యాండిల్ చేస్తాడనేదే అతని కెరియర్ అటా ఇటా అని తేల్చేస్తుంది. అటా ఇటా అంటే కన్స్ట్రక్ట్ ఆర్ డిస్ట్రక్ట్ అనేది తేల్చేస్తుంది చెప్పడం. ద రిజల్ట్ ఆఫ్ ది ఎలక్షన్ కెన్ మేక్ ఆర్ మార్ హిస్ డెస్టినీ. డెస్టినీ అంటే తలరాత, విధి. ఆ ఎలక్షన్లో వచ్చిన రిజల్టే అతని తలరాతని డిసైడ్ చేస్తుంది. అటా ఇటా అనేది ఇక్కడ మేక్ ఆర్ మార్. అలా మేక్ ఆర్ మార్ చాలా బాగుంటుంది. ట్రై టు యూస్ ఇన్ అవర్ ఓన్ వే. నెక్స్ట్, ద డిలే ఆఫ్ అమరావతి క్రియేటెడ్ స్కెప్టిసిజం అమాంగ్ పొటెన్షియల్ ఇన్వెస్టర్స్. ద డిలే ఆఫ్ అమరావతి క్రియేటెడ్ స్కెప్టిసిజం. ఇక్కడ క్రియేట్ స్కెప్టిసిజం అంటే ఈ పదాన్ని మనం తీసుకుంటున్నాం అక్కడ. ఓకే, స్కెప్టిసిజంలో కొద్దిమంది అంటే వేరే అమెరికన్ సంథింగ్ వాళ్ళు సి బదులు కే వాడతారు, ఎస్కేఈ కూడా వాడతారు. ఎస్సి రెండు రకాలుగా ఉంటుంది, నో ప్రాబ్లం. ఇక్కడ స్కెప్టిసిజం అంటే కనుక ఒక డోలాయమానం, అవుద్దా అవ్వదా, కుదురుద్దా అని ఒక సందేహాన్ని క్రియేట్ చేయడం. ఇలా అమరావతి డిలే చేయడం వల్ల ఎవరైతే ఇన్వెస్టర్స్ మనకు వచ్చి ఇక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో, ఆ పొటెన్షియల్ ఎక్కువ ధన సంపద కలిగిన వాళ్ళు ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటారో వాళ్ళని డోలాయమంలో పడేసింది అంతా కూడా అనేది క్రియేట్ చేసింది. సో ఇక్కడ ఏ పదం వాడతాం మనం? ఈ స్కెప్టిసిజం అనే పదం వాడడానికి మీరు ఈ రకాల వర్బ్స్ వాడచ్చు. క్రియేట్, ఎక్స్ప్రెస్, హ్యావ్. క్రియేట్, ఎక్స్ప్రెస్, హ్యావ్. షోయింగ్ డౌట్ వెదర్ సంథింగ్ ఈజ్ ట్రూ ఆర్ యూస్ఫుల్, అది కుదురుద్దా లేదా, ఉపయోగపడుద్దా లేదా అనేటువంటి ఆ సందేహాన్ని కలిగించడమే ఆ వర్డ్ స్కెప్టిసిజం అనమాట ఇక్కడ. ఓకే, ఫైన్. సో ద సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద ఓనర్షిప్ క్రియేటెడ్ స్కెప్టిసిజం అమాంగ్ ద ఎంప్లాయీస్. అంటే ఎంప్లాయీస్లో ఒక రకమైనటువంటి భయం, ఆందోళన లేదా అనుమానాలు రేకెత్తినాయి. దీనివల్ల ద సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద ఓనర్షిప్. ఇప్పటి వరకు కూడా ఒక గ్రూప్ వాళ్ళు నడిపారు, అక్కడి నుంచి ఇంకో గ్రూప్ వాళ్ళు దాన్ని తీసేసుకున్నారు, ఓవర్టేక్ చేసుకున్నారు. దాంతో ఈ ఎంప్లాయీస్ అందరూ కూడా కాస్త డౌట్లో ఉన్నారు. ఏంటిది, మన జాబ్స్ ఉంటాయా, పోతాయా, లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది ఫ్యూచర్ అని. దో ద సడన్ చేంజ్ హియర్, ద సడన్ చేంజ్ ఇన్ ద ఓనర్షిప్ క్రియేటెడ్ స్కెప్టిసిజం. సో క్రియేట్, ఎక్స్ప్రెస్ ఇట్లాగా. ఇదే కాకుండా
కొలొకేషన్ చెప్పుకున్నాం కదా, వ్యాలిడ్ కాంబినేషన్. అంటే లాస్ట్ టైం చాలా వీడియోస్లో చెప్పాను మీకు, ఇది చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పాను. ఏంటంటే వర్డ్ అంటే ఫ్రెండ్స్ కొలొకేషన్. కొలొకేషన్ అంటే కనుక valid combination of the words, valid combination of the words used by native speakers of the language. అంటే వాళ్ళ లాంగ్వేజ్లో వాళ్ళ మదర్ టంగ్లో చక్కగా కలిపేటువంటి కొన్ని పదాల జత కలయిక, అది అలా వాడితేనే అందంగా ఉంటుంది, దాని ఇంకోలా వాడితే కష్టం. ఓకే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తెలుగులో చెప్పాలంటే మీనింగ్స్ సేమ్ అయినా సరే అది మారిస్తే బాగోదు. సో ఇంటికి వచ్చారు అతిథులు, వాళ్ళకి భోజనం పెడుతూ ఆవిడ చెప్తున్నారు అనమాట, ఆవిడకి తెలుగు రాదు పాపం, అప్పుడప్పుడు నేర్చుకుంటున్నారు, చెప్తున్నారు మీరు పదార్థాలన్నీ కూడా కొంచెం సిగ్గు లేకుండా తినండి, పర్వాలేదు, సిగ్గు లేకుండా. అరే సిగ్గు లేకుండా కాదు కదమ్మా, కదా అక్కడ మొహమాట పడకుండా. మనం మొహమాటం సిగ్గు అనేది ఒక్కోసారి అప్పుడప్పుడు వాడుతుంటాం. మొహమాట సిగ్గుపడద్దే అంటాం. ఇక్కడ సందర్భం వేరు, ఇక్కడ సందర్భం వేరు. ఇక్కడ మొహమాట పడద్దే సిగ్గుపడద్దే అంటే ఇక్కడ పర్లేదు, కానీ ఇక్కడ భోజనం పెట్టేటప్పుడు సిగ్గుపడకుండా తినండి, సిగ్గు లేకుండా తినండి అంటే కష్టం. సిగ్గు లేకుండా అంటే మీనింగ్ మారిపోద్ది అక్కడ. సో అలాగా సరైన కాంబినేషన్ వాడడమే కొలొకేషన్. ఇప్పుడు ఇలాంటి కొలొకేషన్స్ మనం పెంచుకోవాలి, వ్యాలిడ్ చేసుకోవాలి. అంటే ఇంకెక్కువ సంపాదించుకుంటూ వెళితే లాంగ్వేజ్ పైన ఒక చక్కటి పట్టు మనం సాధించగలుగుతాం. ఇప్పుడు ఇలాంటి కాంబినేషన్స్ చూడండి. ఇక్కడ స్కెప్టిసిజం అనేది ఒక నౌన్ కదా, ఈ నౌన్కి ఎటువంటి యాడ్జెక్టివ్స్తో కలపచ్చు. ఓకే, ఆ రెండు కలిపి వాడే ప్రయత్నం చేద్దాం. ఎలా చూడండి, కన్సిడరబుల్ స్కెప్టిసిజం, ఓకే, వైడ్ స్ప్రెడ్ స్కెప్టిసిజం, గ్రోయింగ్, పబ్లిక్, హెల్దీ, డీప్, ఇట్లా చాలా ఉంటాయి అన్నమాట. ఇక్కడ అబౌట్ సంథింగ్, ఆ చివరిలో అబౌట్ పెట్టి హ్యాపీగా రాసుకోవచ్చు. మరి దీని ముందు ఏ వర్బ్స్ ఉండాలి, ఇదిగో ఈ వర్బ్స్ పెట్టుకోవచ్చు. ఈ వర్బ్స్తో నన్న ఇది తీసుకొని ఈ అడ్జెక్టివ్ నౌన్ కలిపి హ్యాపీగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఎట్లాగా, హీజ్ ఐడియా, ఒకతను ఒక ఐడియా తీసుకున్నాడు, చెప్పాడు. ఐడియా ఎలా ఉందంటే, హీజ్ ఐడియా క్రియేటెడ్ వైడ్ స్ప్రెడ్ skepticism about the development of the project. మళ్ళీ చెప్పనా, his idea created widespread skepticism about the development of the project. ఇట్లా ఈ కాంబినేషన్స్ని మనం ఒక్కొక్కటి కుదుర్చుకుంటూ కూర్పు చేసుకుంటూ వాడాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్? రైట్. సో దెర్ ఈస్ గ్రోయింగ్ skepticism about donations to charities and what they do with the money. అంటే ఈ చారిటీ సంస్థలకు అలా డబ్బులు క్రియేట్ చేస్తున్నారు, ఆ క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు డొనేషన్స్ అంతా ఎలా వాడుతున్నారు వీళ్ళు ఏంటి అనేదంతా కూడా ఒక రకమైనటువంటి అనుమానానికి దారితీస్తుంది. సో దెర్ ఈస్ గ్రోయింగ్ స్కెప్టిసిజం అబౌట్ డొనేషన్స్ టు చారిటీస్ అండ్ వాట్ దే డూ విత్ ద మనీ. ఇట్లా. ఓకే, మిస్ నాయుడు విల్ హ్యావ్ టు అడాప్ట్ ఏ మల్టీఫెస్టెడ్ అప్రోచ్. అంటే అనేక విధాలుగా బహుముఖంగా అతను ఆలోచిస్తూ ఈ అమరావతిని పైకి తీసుకోవాలంటే ఆలోచిస్తూ ముందుకు వెళ్లాల్సి ఉంటుంది. హౌ టు అడాప్ట్, ఈ పదం తీసుకోవాలి. అడాప్ట్ అంటే చేపట్టు, ఇంకోటి దత్తత తీసుకుని కూడా వస్తుంది అక్కడ. అంటే ఎవరైనా పిల్లవాళ్ళని వాళ్ళని దత్తత తీసుకోవడం కూడా వాడతాం కదా, అడాప్ట్. ఓకే, కానీ చేపట్టు, సబ్జెక్ట్ అడాప్ట్ సంథింగ్. ఓకే, ఆల్ 3 teams అడాప్టెడ్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ టు ద ప్రాబ్లం. యాక్చువల్గా ఒక 3 teams విడగొట్టారు. ఒక సమస్య ఏదో ఉంది, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి, ఏ టీంకి ఆ టీం వినూత్నంగా కొత్తగా ఆలోచనతో వాళ్ళు ముందుకు వచ్చారు అంతా కూడాను. అంటే వాళ్ళు రకరకాల కొత్త ఐడియాస్ని చేపడుతూ ముందుకు వచ్చారని చెప్పడం. ఆల్ ద 3 teams అడాప్టెడ్ డిఫరెంట్ అప్రోచెస్ టు ద ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్, ద పోలీస్ అడాప్టెడ్ టైటర్ సెక్యూరిటీ మెజర్స్. అంటే పోలీస్ ఏం చేశారంటే కనుక భద్రత పరంగా ఇంకా కొంచెం టైట్ చేస్తూ ఉండాలని టైట్గా ఉండేటువంటి చర్యలు చేపట్టారు అంతా కూడాను. అంటే గట్టి భద్రతా చర్యలు చేపట్టారు అని చెప్పడం. My parents want me to adopt a healthier lifestyle. My parents want me to adopt a healthier lifestyle. ఏంటి ఇప్పుడు లైఫ్ స్టైల్ బాగానే ఉంది, ఇంతకన్నా ఎక్కువ మంచి లైఫ్ స్టైల్ కావాలని కోరుతున్నారు. అంటే ఇట్లాగా కొంచెం పెందలాడి నిద్రపోవాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, కాస్త పొట్ట తగ్గించాలి. ఓకే, కాస్త జాగింగ్కి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది. ఇట్లాగా ఇలా కూడా చేస్తే ఇంకా బాగుంటుంది, ఇంకా హెల్తీగా ఉంటావు నాన్న అని చెప్తుంటారు కదా. సో మై పేరెంట్స్ వాంట్ మీ టు అడాప్ట్ ఏ హెల్దియర్ లైఫ్ స్టైల్. రైట్, ఏ క్యాంపెయిన్ వాస్, ఇక్కడ అడాప్ట్ అంటే ఇంకోటి దత్తత తీసుకుని కూడా అర్థం ఉంది కదా. సో ఏ క్యాంపెయిన్ వాస్ హెల్డ్ టు ఎంకరేజ్ చైల్డ్లెస్ కపుల్ టు అడాప్ట్ ఆర్ఫన్స్. అంటే అనాథ పిల్లలను దత్తత తీసుకోవడానికి ఈ పిల్లలు లేని దంపతులను ఎంకరేజ్ చేస్తూ ఒక క్యాంపెయిన్, ఒక ప్రచారం చేపట్టడం జరిగింది. సో ఏ క్యాంపెయిన్ వాస్ హెల్డ్ టు
క్యాంపెయిన్ అంటే ప్రచారం. ఓకే, చైల్డ్లెస్ కపుల్స్ అంటే పిల్లలు లేని దంపతులు. టు అడాప్ట్ ఆర్ఫన్స్ అనాథ పిల్లలు, వాళ్ళని దత్తత తీసుకోమని చెప్తూ ఒక ప్రచారం జరిగింది అన్నట్టు అంతా కూడా. నెక్స్ట్, మిస్టర్ జగన్ మోహన్ రెడ్డిస్ 3 క్యాపిటల్ డెసిజన్ అండర్మైన్డ్ అంటే ద ఇన్వెస్టర్స్ కాన్ఫిడెన్స్. ఓకే, మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డిస్ 3 క్యాపిటల్, ఇది ఈ వర్డ్ మనం డెసిషన్ అనుకుంటాం, బట్ కరెక్ట్ ప్రొనౌన్సియేషన్ డెసిజన్. ఓకే, మిస్టర్ జగన్మోహన్ రెడ్డిస్ 3 క్యాపిటల్ డెసిజన్ అండర్మైన్డ్ ద ఇన్వెస్టర్స్ కాన్ఫిడెన్స్. అండర్మైన్ అంటే తగ్గించడం, అంటే అతను తీసుకున్న ఆ 3 రాజధానుల నిర్ణయం అనేది ఎవరైతే ముందుకు వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారో వాళ్ళ ఆత్మవిశ్వాసాన్ని కొంచెం తగ్గించింది. అండర్మైన్, ఈ వర్డ్ చాలా బాగుంటుంది. అండర్మైన్, లెసన్ ద ఎఫెక్టివ్నెస్, పవర్ ఆర్ ఎబిలిటీ, దాన్ని తగ్గించడం అనేటువంటి సెన్స్లో వాడడానికి ఈ పదం బాగా వాడతారు. ఓకే, దీని కాంబినేషన్స్ ఎట్లా ఉంటాయి? ఇది వర్బ్ కదా, ఇటువంటి యాడ్వర్బ్తో వాడచ్చు. యాడ్వర్బ్ ప్లస్ ఇది రెండు కలిపి వాడదాం. చూడండి, సో గ్రేట్లీ అండర్మైన్, radically undermine, severely undermine, significantly undermine, totally undermine, completely undermine, ఇట్లంతా కూడా. సో his decision completely undermined the confidence of the investors. ఇలా completely, totally, ఇట్లా clear. Our confidence in the team has been seriously undermined. Our confidence in the team seriously అండర్మైన్డ్ బై ద రీసెంట్ డిఫీట్స్. ఈ మధ్య ఓటమి తర్వాత ఓటమి, ఇలాంటి రకాల ఓటమి రావడం ద్వారా మా కాన్ఫిడెన్స్ చాలా భయంకరంగా సన్నగిల్లింది, తగ్గింది. ఓకే, ఆర్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద టీమ్ హ్యాస్ బీన్ సీరియస్లీ అండర్మైన్డ్. దిస్ క్రైసిస్ హ్యాస్ అండర్మైన్డ్ హిస్ పొజిషన్. అంటే ఈ సమస్య పాపం ఆయన ఏదో నిర్ణయం తీసుకున్నాడు, దానివల్ల ఒక సమస్య వచ్చి పడ్డది. ఆ సమస్య వల్ల కంపెనీలో అతని పొజిషన్ కాస్త తగ్గినట్టుగా భావించబడుతుంది, తగ్గించడం జరిగింది. This crisis has undermined his position. Recent changes have undermined teachers' morale. Morale అంటే మనోబలం. మొరాల్ అంటే మనోబలం. అంటే ఈ పర్టికులర్ మార్పులు అనేవి ఈ టీచర్స్ యొక్క మనోబలాన్ని కొంచెం తగ్గించిందని చెప్పడం అంతా కూడా. ఓకే, అంటే ఈ నెక్స్ట్ వన్, డెమాన్స్ట్రేట్ టాంజిబుల్ ప్రోగ్రెస్. సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్, all these words we have taken from the same one article. See, from one article how many beautiful words we are getting, I mean beautiful combinations actually. So from articles also, newspaper articles also, we can develop our communication. Clear? See, demonstrate tangible progress. Tangible ante spashtamaina, tangible. Okay, tangible evidence. Okay, then tangible progress ante etuvanti adjectives tho kalpachu. Tangible adjective kada, ee adjective tho etuvanti nouns kalpachu pakkana nouns. టాంజిబుల్ బెనిఫిట్స్ అంటే స్పష్టమైనటువంటి బెనిఫిట్స్, దాంతో వచ్చేటువంటి లాభాలు. సో టాంజిబుల్ ఇంప్రూవ్మెంట్స్, టాంజిబుల్ రిజల్ట్స్, టాంజిబుల్ ఎవిడెన్స్ అని లెక్క అంతా కూడా. ఓకే, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ టాంజిబుల్ ఎవిడెన్స్? హలో, డూ యూ హ్యావ్ ఎనీ టాంజిబుల్ ఎవిడెన్స్? స్పష్టమైన ఆధారం ఉంది దగ్గర ఉందా? ఎవిడెన్స్, ఇట్లాగా టాంజిబుల్ ఎవిడెన్స్. వీ నీడ్ టాంజిబుల్ రిజల్ట్స్. నాకు టాంజిబుల్ రిజల్ట్స్ కావాలంటే స్పష్టమైన ఫలితాలు కావాలి, లేదా కబుర్లు చెప్తే కాదు. అంటే ఎక్కువగా మేనేజర్స్ స్టాఫ్తో చెప్తుంటారు అక్కడ. ఓకే, షో మీ టాంజిబుల్ రిజల్ట్స్. వీ కాంట్ యాక్సెప్ట్ హిస్ ఫైండింగ్స్ వితౌట్ టాంజిబుల్ ఎవిడెన్స్. అంటే సరైన ఎవిడెన్స్ లేకుండా, స్పష్టమైన ఆధారాలు లేకుండా వీ కాంట్ యాక్సెప్ట్ హిస్ ఫైండింగ్స్ అని చెప్పినవన్నీ నమ్మడానికి వీల్లేదు. సో టాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అంటే ఇక్కడ స్థిరాస్తులు. ఓకే, టాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అంటే కళ్ళకి అలా కనబడేటువంటి స్థిరాస్తులు, దీన్ని టాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అంటారు. ఏ కంపెనీస్ బిల్డింగ్స్, మెషినరీ, అలాంటివన్నీ కూడా టాంజిబుల్. నెక్స్ట్, రిస్టోర్ ఫెయిత్ అమాంగ్ ఇన్వెస్టర్స్. రిస్టోర్ అంటే తిరిగి నింపడం, అంటే ఈ ఇన్వెస్టర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళు తిరిగి ఆ నమ్మకాన్ని నింపాల్సి ఉంటుంది అంతా కూడా. ఇది కూడా అందులో తీసుకున్నాం. నేను టోటల్ సెంటెన్స్ రాయట్లేదు అక్కడ, ఆ మొక్క వరకు తీసుకున్నాను అంతా కూడా. ఓకే, అప్పుడప్పుడు ఆ కాంబినేషన్ వరకు పట్టుకున్నా చాలా బాగుంటుంది అనమాట. అక్కడ మనకు ఆర్టికల్ చదువుతూ అందులో యూస్ఫుల్ కాంబినేషన్ ఉందో అంతవరకు అలా తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. సో ద మెజర్స్ ఆర్ ఇంటెండెడ్ టు రిస్టోర్ పబ్లిక్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ ద ఎకానమీ. The measures are intended to restore public confidence in the economy. అంటే ఆర్థిక వ్యవస్థను కుదుర్చపరచడానికి, ఆర్థిక వ్యవస్థ పట్ల ప్రజల ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించడానికి ఈ చర్యలు చేపట్టారు. ఈ చర్యల యొక్క ముఖ్య ఉద్దేశం ఏంటంటే, ఏ ఉద్దేశంతో ఈ చర్యలు చేపట్టారంటే మళ్ళీ తిరిగి నమ్మకాన్ని నిలబెట్టేందుకు అని చెప్పడం. ద మిలిటరీ రెజీమ్ అంటే పరిపాలన, సో పాలన. ద మిలిటరీ రెజీమ్ హ్యాస్ ప్రామిస్ టు రిస్టోర్ డెమోక్రసీ సూన్. అంటే ఈ మిలిటరీ పరిపాలన వాళ్ళు ప్రామిస్ చేస్తారు అనమాట, తప్పనిసరిగా మేము మళ్ళీ డెమోక్రసీని తీసుకొస్తాము, ప్రజాస్వామ్యాన్ని నిలబెడతాము, ప్రజాస్వామ్యాన్ని తిరిగి తీసుకొస్తామని. రిస్టోర్. సో రిస్టోర్ హెల్త్, రిస్టోర్ ఎకానమీ, రెస్పెక్ట్, ప్రైడ్, ఆర్డర్,
అంటే ఇలాంటి కాంబినేషన్స్తో మనం వాడుతుంటాం. అందుకని ఫ్రెండ్స్ ఎప్పుడైనా ఒక వర్డ్ తీసుకునేటప్పుడు ఆ వర్డ్ ఎటువంటి వేరొక వర్డ్స్తో కలిపి వాడతాం. అది అడ్జెక్టివ్ అవ్వచ్చు, ఒకసారి యాడ్వర్బ్ అవ్వచ్చు, ఒకసారి నౌన్ అవ్వచ్చు, ఇట్లాగా. ఓకే, ఆ కాంబినేషన్స్ కూడా మనం స్టడీ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ఇది ఇంగ్లీష్లో కొద్దిమంది చేసే తప్పు ఏంటంటే ఆ వర్డ్ మీనింగ్ తీసుకుంటారు, దాన్ని వాళ్ళకు వచ్చిన కాంబినేషన్స్తో వాడేస్తారు. ఇక్కడ ఒకసారి ఆ కాంబినేషన్ అనేది సరిపోతుంది, అంటే అది నేటివ్ స్పీకర్స్ వాడేలా కాకుండా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది, అది వినడానికి బాగోదు అనమాట అక్కడ. అందుకని ద క్వాలిటీ ఆఫ్ యువర్ లాంగ్వేజ్ ఆర్ ఆర్ లాంగ్వేజ్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద క్వాలిటీ ఆఫ్ కొలొకేషన్స్ వి యూస్. ఎటువంటి కొలొకేషన్స్ వాడుతున్నాం దానిపైన డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంతా కూడా. షోకేస్ ద పొటెన్షియల్ ఆఫ్ ద న్యూ క్యాపిటల్. షోకేస్ అంటే ప్రదర్శించడం, చూపించినట్లంతా కూడా. సో షోకేస్ యువర్ టాలెంట్స్, షోకేస్ యువర్ స్కిల్స్, షోకేస్ యువర్ కాన్ఫిడెన్స్. Hey, why do you want to resign your job? There in the present company, I'm unable to showcase my talents. I'm not getting opportunities to showcase my skills. అంటే ఇక్కడ నా స్కిల్స్ చాలా ఉన్నాయి కానీ చూపించడానికి ఇక్కడ ఉన్న ఆర్గనైజేషన్ నాకు అవకాశాలు రావట్లా, అందుకని నేను ఇంకో కంపెనీకి వెళ్దాం అనుకుంటున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ ఇనఫ్ ఆపర్చునిటీస్ టు షోకేస్ మై టాలెంట్స్. షోకేస్ అంటే ప్రదర్శించు, చూపించు, ఇట్లంతా కూడా. I got a chance to showcase my skills. Yeah, it's good. I got a chance to showcase my skills. Create a conducive atmosphere for residents. Conducive atmosphere ante anukulamaina vatavaranam. Okay. The noise was hardly conducive to a good night's sleep. నేను ఫుల్గా హ్యాపీగా నిద్రపోదాం అనుకున్నాను కానీ ఆ వస్తున్న నాయిస్ అనేది నాకు అనుకూలంగా లేదు, ఇబ్బంది పెట్టేలా ఉంది. ద నాయిస్ వాజ్ హార్డ్లీ కండ్యూసివ్. హార్డ్లీ అంటే నెగిటివ్ వర్డ్ అనమాట, అంటే బొత్తిగా నాకు సహకరించట్లేదు. హార్డ్లీ అంటే లేనట్టుగా చెప్పుకోవాల్సి ఉంటుంది, నథింగ్ అన్నట్టు. చైర్స్ ఇన్ రోస్ ఆర్ నాట్ యాజ్ కండ్యూసివ్ టు డిస్కషన్ యాజ్ చైర్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ సర్కిల్. అంటే చైర్స్ ఇన్ రోస్ ఆర్ నాట్ యాజ్ కండ్యూసివ్ టు డిస్కషన్. ఇప్పుడు ఒక చైర్స్ ఇలా వేశారనుకోండి, ఇంకా కొన్ని చైర్స్ ఇలా వేస్తారు. ఇలా వేసిన చైర్స్ వేసి వీళ్ళందరూ కూడా డిస్కస్ చేయమని ఎలా బాగుంటుంది, ఇట్లా అలా డిస్కస్ చేయడానికి ఇది బాగోదు అని చెప్పడం. అదే దీన్ని ఒక సర్కిల్గా వేస్తే కనుక సర్కిల్లో చక్కగా, అంటే ఇక్కడ 1, 2, 3 ఇలా చైర్స్ వేశారనుకోండి, చక్కగా వీళ్ళందరూ డిస్కస్ చేయడానికి చాలా బాగుంటుంది. అందుకని ఏమన్నారంటే చైర్స్ ఇన్ రోజ్ వరుసలో వేసి ఆర్ నాట్ యాజ్ కండ్యూసివ్ టు డిస్కషన్ యాజ్ చైర్స్ అరేంజ్డ్ ఇన్ ఎ సర్కిల్ కదా. ఫైన్. నెక్స్ట్, మేక్ అమరావతి ఎకనామికల్లీ వైబుల్ అంటే అనుకూలంగా ఉంచడం అంతా కూడా వైబుల్. యాడ్వర్బ్ ప్లస్ అడ్జెక్టివ్ అంటే ఎటువంటి కాంబినేషన్స్ అనేది కలపచ్చు. సో ఎక్స్ట్రీమ్లీ వైబుల్, దెన్ ట్రూలీ వైబుల్, పర్ఫెక్ట్లీ వైబుల్, పొటెన్షియల్లీ వైబుల్, స్టిల్ వైబుల్, నో లాంగర్ వైబుల్. అంటే ఆ కాంబినేషన్స్ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ అవుతుంటుంది అంతా కూడా. క్లియర్. అలాగే వర్బ్ ప్లస్ అడ్జెక్టివ్. సో ప్రూవ్ వైబుల్, సీమ్ వైబుల్, బీ వైబుల్, ఇలా అంతా కూడా. క్లియర్. నన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ప్రూవ్డ్ ఫైనాన్షియల్లీ వైబుల్. అంటే ఏ ప్రాజెక్ట్స్ కూడా ఆర్థికంగా అది అనుకూలంగా ఉండేలా కనబడడం లేదు. నన్ ఆఫ్ ద ప్రాజెక్ట్స్ ప్రూవ్డ్ ఫైనాన్షియల్లీ వైబుల్. క్రూషియల్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్. క్రూషియల్ అంటే కీలకమైన క్రూషియల్. ఈ వర్డ్ మనకు తెలుసు కానీ యూజ్ చేయడంలో ఆ టెక్నిక్ తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్. క్రూషియల్. కాంబినేషన్ యాడ్వర్బ్ ప్లస్ అడ్జెక్టివ్ ఎలా వాడచ్చు. ఓకే, దెన్ రియల్లీ క్రూషియల్, దెన్ వెరీ క్రూషియల్, క్లియర్లీ క్రూషియల్, ఆబ్వియస్లీ క్రూషియల్, క్వైట్ క్రూషియల్ అని పెట్టి ఇక్కడ టు ఫర్ సంథింగ్ చెప్పచ్చు, లేదా ఇన్ ప్లస్ ఇన్ఫార్మ్ చెప్పచ్చు. అంటే ఎట్లాగా, సో the resources are very crucial for the project. These resources are very crucial for our project. Let in plus inform. These resources are very crucial in completing the project. In plus inform. ఇలాగా ఆ కాంబినేషన్స్ కూడా చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. క్లియర్. సో విన్నింగ్ దిస్ కాంట్రాక్ట్ ఈజ్ అబ్సల్యూట్లీ క్రూషియల్ టు అవర్ లాంగ్ టర్మ్ సక్సెస్. అంటే లాంగ్ టర్మ్లో మనం విజయం సాధించాలంటే ఈ పర్టికులర్ కాంట్రాక్ట్ గెలవడం చాలా అవసరం, చాలా కీలకం. ద టాక్స్ ఆర్ క్రూషియల్ ఫర్ ద సక్సెస్ ఆఫ్ ద ప్లాన్. అంటే ఈ ప్లాన్ సక్సెస్ అవ్వాలంటే ఇప్పుడు జరుగుతున్న చర్చలు సఫలం అవ్వడం చాలా చాలా కీలకం, అది చాలా అవసరం మనకు. ఇలాగ ఫ్రెండ్స్ క్రూషియల్ ఇన్ డిటర్మైనింగ్ చక్కగా యూజ్ చేస్తుంటారు. అడ్జెక్టివ్ ప్లస్ నౌన్ కలిపి ఎలా వాడచ్చు. క్రూషియల్ పాయింట్, క్రూషియల్ స్టెప్, క్రూషియల్ ఎలిమెంట్, క్రూషియల్ ఫ్యాక్టర్, క్రూషియల్ ఇష్యూ, క్రూషియల్ క్వశ్చన్, ఇట్లా కీలకమైన ప్రశ్న, కీలకమైన
అడుగు, కీలకమైన నిర్ణయాలు, ఇట్లా రకరకాలుగా వాడవచ్చు. సో ఫ్రెండ్స్, కాంబినేషన్స్ ప్లే కీ రోల్. ఆ కాంబినేషన్స్ పెట్టిన పేరే కొలొకేషన్. ఓకే, సో ఫ్రెండ్స్, దిస్ ఆల్ అబౌట్ ద వర్డ్స్ విచ్ వీ హ్యావ్ గెయిన్డ్ ఆర్ గేదర్డ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆర్టికల్. ఆర్టికల్ నుంచి తీసుకున్నటువంటి కొన్ని మంచి మంచి వర్డ్స్ కాంబినేషన్స్ అనమాట ఇక్కడ. Hope you have understood very well, and in future we will make videos on some more interesting articles. Okay, please do extend your cooperation and contribution by subscribing and sending it to others also. Okay, we will meet again in the next video. Till then, bye bye. Thank you.